शांति 12 डिसेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे सत्य पितांक द्वारा संगम जुगरे तुम मानकु सत्यर वरदान मिलुछि। सेथिपाई तुमे केबे हेले भी मिछ कहि परिब नाही। सत्य पितांक द्वारा संगम जुगरे तुम मानकु सत्यर वरदान मिलुछि। सेथिपाई तुमे केबे हेले भी मिछ कहि परिब नाही। प्रश्न निर्विकारी हेबा पाई तुम मानकु केउ पुरुषार्थ निश्चित भावे करिबाकु हेबो। निर्विकारी हेबा पाई तुम मानकु केउ पुरुषार्थ निश्चित भावे करिबाकु हेबो। उत्तर आत्म अभिमानी हेबार पुरुषार्थ निश्चित करिबाकु हेबो। भ्रुकुटी मध्यरे आत्मा को ही देखिबाकु अभ्यास कर। आत्मा होई आत्मा सहित कथावार्ता कर। आत्मा होई शुण, देह प्रति दृष्टि न जाऊ। एहा ही हेउछि मुख्य कथा जहा पाई परिश्रम करिबाकु हेबो एवं एही मेहनत करिबारे ही विघ्न पड़ी थाए। सेथिपाई जेते दूर संभव एही अभ्यास कर जे मु आत्मा अटे, मु आत्मा अटे। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मधुर संतान मानकु बाबा स्मरण कराई देउछंती जे सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि। एबे तुमे माने जानुछ आमे जहा सबु बाबांक ठारु जानिछु बाबा जो रास्ता बताउछंती ए कथा दुनिया रे केही भी जानी नाहंती। निजे ही पूज्य, निजे ही पूजारीर अर्थ को मध्य तुम मानकु बुझाउछंती। जे पूज्य विश्वर मालिक हेउछंती सही माने पुणी पूजारी हेउछंती। परमात्मा का निमंते एपरि कुहा जाई परिब नाही। एबे तुमर स्मृति आसुछि जे यह बिल्कुल ठीक कथा। सृष्टिर आदि मध्य अंतर समाचार बाबा ही सुनाउछंती। आउ काहाकु मध्य ज्ञानर सागर कुहा जीव नाही। एही महिमा श्री कृष्णंकर नुह। एबे तुमे जानुछ तांकर आत्मा एबे ज्ञान नेउछि। एहा विचित्र कथा ना। ए कथा बाबांक बिना केही बुझाई परिबे नाही। एपरि तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकारर हठ जोग शिखाउछंती। से सबु हेउछि भक्ति मार्ग। सत्य जुगरे तुमे काहार भी पूजा करिब नाही। सेठारे तुमे पूजारी हेब नाही। तांकु कुहा जाउछि पूज्य देवी देवता। से माने सत्य जुगरे थिले, एबे नाहंती। सही पूज्य देवी देवता माने पुणी एबे पूजारी होई जाइछंती। बाबा कहउछंती ये मध्य पूजा करुथिले ना। सारा दुनिया वर्तमान पूजारी होई जाइछि। नुआ दुनिया रे एकमात्र पूज्य देवी देवता धर्म थाए एबे पिला मानकर स्मृति रे आसुछि। वास्तव रे ड्रामार प्लान अनुसार एहा बिल्कुल ठीक कथा। वास्तव रे एहा गीतार अध्याय अटे। केवल गीतारे नाम बदलाई देइछंती। जाहाको बुझाइबा पाई ही तुमे मेहनत करुछ। 2500 वर्षरु गीता ज्ञान श्रीकृष्णकर बोली बुझी आसीछंती। एबे एही गोटिए जन्मरे बुझिबाकु हेबो जे गीता ज्ञान निराकार भगवान सुनाई थिले। एथिरे समय तो लागिब ना। बाबा भक्तिर कथा मध्य बुझाउछंती। भक्ति रूपी वृक्षर विस्तार केते लंबा चौड़ा तुमे माने लेखि परिब जे बाबा आमको राजयोग शिखाउछंती। जहांकर निश्चय होई जाउछि से माने सही आधार रे अन्य मानको बुझाउछंती। जदि निश्चय नाही तेबे निजे मध्य द्वंद्वरे पडुछंती। किपरि बुझाइबु? कौनसी हंगामा हेब नाही तो। निर्भय तो एबे होई नाहंती ना। संपूर्ण देही अभिमानी होई गले निर्भय होई जीव। भक्ति मार्ग रे ही भय रही थाए। तुमे समस्ते महावीर अट। दुनिया रे केही हेले जानी नाहंती जे माया उपरे किपरि विजय प्राप्त करिबाकु हेबो। तुमर एबे स्मृति रे आसुछि। आगुरु मध्य बाबा कहिथिले मन मना भव। पतित पावन बाबा ही आसी एही कथा को बुझाउछंती।
ଯଦିଓ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି କେହି ବୁଝାଉ ନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଅଟାରେ ଲୁଣ ସଦୃଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଉପରେ ବାବା ନିଶ୍ଚୟ କରାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତୀ। ତୁମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆସି ରହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେବା କରି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ହେଉଛ ସେଲଭେସନ୍ ଆର୍ମି, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସେନା। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମିଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଗଠନ ଅଟେ ନା। ପୂର୍ବରୁ ଶୂଦ୍ର ମାୟାବୀ ମିଶନର ଥିଲ, ଏବେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମିଶନର ହୋଇଛ। ତୁମର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ରହିଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କି ମହିମା ରହିଛି। ଯେପରି ରାଜା ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବାକି ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କୁହାଯିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କିପରି ହେବୁ। ଏବେ ଆମେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ କିପରି ନୁଆଇବୁ। ତୁମେ ନଲେଜଫୁଲ ହୋଇଗଲଣି। ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣିଗଲଣି। କେଉଁ ଚିତ୍ର ଭୁଲ, କେଉଁଟି ଠିକ୍, ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଉଛ। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ସାରା ଦୁନିଆ ରୂପୀ ପାଳଗଦାରେ ଏବେ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ବିଶ୍ୱକୁ ପାଳଗଦା କୁହାଯାଉଛି। ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ କଥାର ଗାୟନ ରହିଛି, ସେହି କଥା ଉପରେ ହିଁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଅନେକ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ନିୟମ ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ସଠିକ୍ ଚିତ୍ର ଅଟେ। ତାପରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର। ବାସ୍, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମହାବୀର ହେଉଛ ନା। ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ହାତୀ ଅଥବା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିବାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏପରି ତ ହୋଇନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମହାରଥୀ। ମହାରଥୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତୀ ଉପରେ ସବାରି। ସେମାନେ ପୁଣି ହାତୀ ଉପରେ ସବାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିପରି ହାତୀକୁ କୁମ୍ଭୀର ଖାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ମାୟା ରୂପୀ କୁମ୍ଭୀର ଗ୍ରାସ କରିଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିଗଲଣି। ତେବେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ହରାଇ ଦେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର କଥା। ଏହାକୁ କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତିକଳ୍ପରେ ବାବା ଆସି କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏଥିରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ଉପରେ ତୁମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଏହି କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଣାଉଛୁ, ଦେହକୁ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ପୁଣି ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଟୁ। ଆତ୍ମାକୁ ପୁଣି ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ଭାଇ ଶୁଣୁଛ? ହଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶୁଣୁଛି। ବିକାନେରର ଗୋଟିଏ ପିଲା ସର୍ବଦା ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା କହି ଚିଠି ଲେଖିଥାଏ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଲେଖୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମାର ଏହା ହିଁ ବିଚାର ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହା କରୁଛି। ତେବେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମର କଥା ନା। ମୁଁ ଆତ୍ମା ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଯେପରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରୁହାନୀ ସନ୍ତାନମାନେ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରୁକୁଟି ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶୁଣୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଣାଉଛି।
ତୁମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆତ୍ମା ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଶରୀର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ। ଆତ୍ମା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ବାବା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶୁଣୁଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦେହ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେହ ଉପରେ ନାମ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ନାମ ରଖାଯାଇଛି। ନାମ ବିନା କାରବାର ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କାରବାର ତ ଚାଲିବ ନା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ବିକର୍ମ ହେବା ପରି କାମ ତୁମେ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ମାୟାର ରାଜ୍ୟ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହା ତ ପୁରୁଣା ଶରୀର। ଏହା ପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ଯିବ। ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? କାରଣ ତୁମେମାନେ ଦୁର୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ। କର୍ମ ତ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅକର୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହାତ କାରଡେ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତରେ କାମ। ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବା। ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହେବ। ତେଣୁ ତୁମର ସମସ୍ତ କାରବାର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବ। ତମ ପ୍ରଧାନ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆଦିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ପାପ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ତୀର୍ଥକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ତୁମେ ସବୁ କାମ ସତ୍ୟ ହିଁ କରିବ, କାରଣ ଏବେ ସତ୍ୟର ବରଦାନ ମିଳିଯାଇଛି। ସେଠାରେ ବିକାରର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ବହୁତ ଲୋଭ ରହିଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଚୋରି ଠକାମି ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏକଥା ନଥିବ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଏହିପରି ଫୁଲ ହୋଇଯାଉଛ। ତାହା ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଏହା ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ସାରା ଖେଳ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଯୋଗ ବଳ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଯଜ୍ଞ ତପ ଆଦି ଦ୍ୱାରା କେହି ବି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୱ ରଜୋ ତମୋରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ରମଣୀୟ ଅଟେ। ଏଥିରେ ମେହନତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଗର ହିଁ ମହିମା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ରାସ୍ତା ବାବା ହିଁ ବତାଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କେହି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି ପାଣି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା କୌଣସି ରାଜଯୋଗ ନୁହେଁ। ନରରୁ ନାରାୟଣ ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି ଯେ ବାବା କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବୁଝାଇଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତୀ। ଯାହାର ନିଶ୍ଚୟ ନଥିବ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। କେହି କେହି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରୁ ପୁଣି ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂଶୟରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟାର ସାମାନ୍ୟ ତୋଫାନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଉଛି। ବାପ ଦାଦା ଉଭୟ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି ନା? ଶିବ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଥବା କ'ଣ ହେଉଛି କିଏ କହିବ? ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚରାଯିବ ଯେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ରହୁଛ ନା ଚାଲି ଯାଉଛ? ବାବାଙ୍କୁ ତ ଏକଥା ପଚାରି ପାରିବ ନାହିଁ ନା।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛି। ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ମୋତେ ତ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛି। ଏଥିରେ ସଂଶୟର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଆମର କାମ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, କିନ୍ତୁ ସଂଶୟ ଆସିଲେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ଜୋରରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଦେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତ, ଶେଷ ଜନ୍ମର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ବି ଏହି ନିଶ୍ଚୟରୁ କେତେକ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଆଉ କୌଣସି କଥାରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏପରି କଥା କହୁଛ, ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି ଯେ ତୁମର ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାପ ନାଶ ହେବ। ବାକି ଫାଲତୁ କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ପୁଣି ଆଉ କୌଣସି କଥାରେ କାହିଁକି ଆସୁଛ? ଦେଖ, ଯଦି କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମେ ଏହି କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଯଦି ସଂଶୟରେ ଆସିବେ, ତେବେ ପାଠ ପଢ଼ା ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ନାଡ଼ି ଦେଖି ବୁଝାଅ। ସଂଶୟ ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ପକ୍କା କରିବା ଉଚିତ। ବହୁତ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ହେଉ, ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁସି ତ ରହୁଛି। ଯଦି ନ ପଢ଼ିବେ ତେବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଆସିବ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ତେବେ କେହି ପାଠ ପଢ଼ି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, କେହି ପୁଣି 5-10 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ତ ବହୁତ ବଡ଼। ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା, ତାହା ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଚାଲିଚଳଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ବାବା ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ହୋଇନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ କରିଲେ ହେବ ନା? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, କୌଣସି ବି କଥାରେ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାରେ ଯିବାର ନାହିଁ। କୌଣସି ବି କଥାରେ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାରେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଶରୀର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ଆତ୍ମା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ଆତ୍ମା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ରହୁଥିବା ମାୟା ପ୍ରୁଫ୍ ଆତ୍ମା ଭବ। ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ରହୁଥିବା ମାୟା ପ୍ରୁଫ୍ ଆତ୍ମା ଭବ।
ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାୟା ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେପରି ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ କପଡ଼ାରେ ପାଣିର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ଲଗନରେ ସର୍ବଦା ଲଭ୍ଲିନ୍ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମାୟା ପ୍ରୁଫ୍ ହୋଇଯାନ୍ତି। ମାୟାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆକ୍ରମଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଅନୁଭବୀ ହୋଇଯାନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ଅଳ୍ପ କାଳର ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ, ଏହା ଭିତରେ କେହି ବି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ନ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା ହୋଇ କର୍ମ କରିବା ବାଲା ହିଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ପାରିବ। ନ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା ହୋଇ କର୍ମ କରିବା ବାଲା ହିଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ପାରିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ ବା କର୍ମାତୀତ ହେବାର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କର। କର୍ମାତୀତ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମର ବଶୀଭୂତ ହେଲାବାଲା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ମାଲିକ ହୋଇ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିବା ଏବଂ ବିନାଶୀ କାମନା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଇବା। ଆତ୍ମା ମାଲିକକୁ କର୍ମ ତାର ଅଧୀନ ନ କରୁ, ବରଂ ଆତ୍ମା ଅଧିକାରୀ ହୋଇ କର୍ମ କରାଇ ଚାଲୁ। କରାଇବା ବାଲା ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ହୋଇ କର୍ମ କରାଇବା, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ମର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିବା। ତେବେ କର୍ମାତୀତ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିଥାଏ, ବନ୍ଧନରେ ନୁହେଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଣ ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ। ସଙ୍ଗମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଣ ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ। ନରକ ଛାଡ଼ି ସରଗ ଯିବଟି ପୁଣି। ସଙ୍ଗମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଣ ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ। ସଙ୍ଗମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଣ ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ। ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ଜାଣି ବୁଦ୍ଧିରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଣି। ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ଜାଣି ବୁଦ୍ଧିରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଣି। କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ, କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ହୋଇବ ପୁଣି। ସଙ୍ଗମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଣ ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ। ସଙ୍ଗମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଣ ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ। ପକ୍କା ବୈଷ୍ଣବ ବନିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯମୀ ହେବ। ପକ୍କା ବୈଷ୍ଣବ ବନିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯମୀ ହେବ। ସତେଜ ହୋଇବ ନୀତି, ସତେଜ ହୋଇବ ନୀତି ମୁରଲି ଶୁଣି। ସଙ୍ଗମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଣ ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ। ସଙ୍ଗମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଣ ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦେବ ଆଚରଣେ ଦେଖାଇବ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦେବ ଆଚରଣେ ଦେଖାଇବ। ତେବେଟି ମାନିବେ ଲୋକ, ତେବେଟି ମାନିବେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ। ସଙ୍ଗମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଣ ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ। ସଙ୍ଗମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଣ ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ। ଆନ ବିଚାରକୁ ନେଇ ନିଜ ବିଚାର ମିଶାଇ। ଆନ ବିଚାରକୁ ନେଇ ନିଜ ବିଚାର ମିଶାଇ। ସମ୍ମାନ ଦେବ ନିଶ୍ଚେ, ସମ୍ମାନ ଦେବ ନିଶ୍ଚେ ହୃଦୟ ଜିଣି। ସଙ୍ଗମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଣ ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ। ସଙ୍ଗମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଣ ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ।